اور جلالی نام میں سب بیٹے بیٹیوں اور بہن بھائیوں کو سلام عرض کرتا ہوں. آپ سب خوش ہیں؟ جی سر. تھینک یو جی بردر جوید، اور سب بہن بھائیوں کا شکریہ اور اچھی پرستش کے لیے اپنے آسمانی باپ کا شکر کرتا ہوں، اور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں پاک روح کا، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے بیٹے اپنے منجی اپنے نجات دہندہ کا بہت دل سے مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں. آج صبح اس نے بخشی ہے اور اچھی ورشپ اور پرستش اور بابرکت میٹنگ اور حضوری پریزنس ہمیں بخشی. آج صبح وہ اپنی محبت کی ڈوریوں سے ہمیں کھینچ کر اپنی حضوری میں لایا. ہم تہ دل سے شکر گزاری کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو. میں ایک ورس پڑھوں گا، آپ نے بتانا میں درست پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 21 اور 24 کو ہم مطالعہ کریں گے. میں ایک بیچ میں آیت پڑھتا ہوں. کیونکہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں. تو میں 2 چیزوں کو فوکس کروں گا آج. پاسٹر ہماری بڑی پیاری بہن، بڑی اتنی پیار کرتی ہے ہمیں، پاسٹر طلعت سسٹر جی، تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ، آپ بھی موجود ہیں. اور بھائی صاحب یہ جو میں نے ورس پڑھی ہے، خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے. اب آپ بتائیں بھی یہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط ہے؟ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. ہاں جی صحیح پڑھ رہے ہیں جی. سسٹر آستر، خداوند کی خادمہ، آپ کا بھی شکریہ. میں صحیح پڑھ رہا ہوں. سسٹر سلیمہ، خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. پاسٹر ترسیم صاحب یہ زیادتی ہے نا، آپ بائبل میں اوپر دیکھ کے آپ بتا رہے نا. آپ آج انجوائے کر رہے تھے تو ہم نے کہا ہم بھی کر لیں، ہے نا. میٹنگ کو ہوسٹ کر رہے تھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور خوشی آپ کی طاقت ہے. ہمیں خداوند کا کام کریں، گائیں کھائیں پیئیں کچھ بھی کریں تو خداوند کے جلال کے لیے. تو بتائے نا، چلو اوپر دیکھ کے صحیح بتا دیں. صحیح پڑھ رہا ہوں؟ پادری صاحب آپ نے نا لاسٹ والا جو پڑھا ہے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن شروع میں یہ کہ خداوند روح ہے، ضرور ہے کہ اس کی پرستار اس کی پرستش روح اور سچائی سے کرے. اس طرح کمپلیٹ ہوتی ہے. ویسے آپ نے آدھی آیت ٹھیک پڑھی، آدھی نہیں صحیح پڑھی. چلو ایداں لے لینے. اچھا بھائی صاحب آپ بتائیں، کیا میں ادھر سے لفظ کو کچھ آگے پیچھے کیا ہے؟ جی سر کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت جو ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے حوالہ بتایا نا وہ آپ نے 21 آیت بتائی تھی، لیکن آپ نے 22 اور 23 پڑھی ہے. وہ میں بتا رہا تھا آپ کو، ہم مطالعہ کریں گے 21 سے 24 تک، لیکن میں بیچ میں جو ورس آپ بتا رہے پڑھ رہا بھی، مطلب خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے. تو یہ میں صحیح نہیں پڑھا، اس کا مطلب ایک لفظ میں نے آگے پیچھے کیا، کوئی پہچان سکتا کیا کیا ہے؟ بھائی صاحب دسو ہوں. جی سر آپ نے ایک لفظ ضرور جو ہے نا، نہیں میں لفظ بولتا ہوں یا خدا کا لفظ نہیں ہے اس ورس میں. خدا ایسے پرستار نہیں ڈھونڈتا، باپ ڈھونڈتا ہے. باپ لکھا، باپ. پڑھیں ذرا جی، مطالعہ کریں 21 سے 24. جی خدا کے زندہ پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل 4 باب 21 آیت سے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں. تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. خدا ہم کا پاک کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے تربیت اور برکت کا باعث ہے. آمین. آمین. تھینک یو بھائی صاحب جی، یہ آپ نے بتا دیا کہ باپ لفظ خدا نہیں ہے.
खुदा ऐसे परस्तार नहीं ढूंढता, बाप ढूंढता। इसका मतलब पता क्या है? जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता, जब तक कोई यीशु को मुर्दों में जी उठने पर यकीन ईमान नहीं ले आता, उसको अपना मुनज्जी नहीं बना लेता, जब तक कोई बपतिस्मा लेकर नए सिरे से पैदा नहीं हो जाता, वो बाप का परस्तार नहीं बन सकता। बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो नए सिरे से होकर, नए सिरे से पैदा होकर, बेटे बेटियां बनकर। अगर आप बेटे नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं, तो हमारी कभी भी रूह और सच्चाई से प्रेज नहीं हो सकती, प्रस्तश नहीं हो सकती, हमद नहीं हो सकती। अगर कोई बाप में एक होकर, अच्छा मैंने ये पहले भी बताया था कि जो रूह है ना, बाप रूह है, और हम भी रूह कैसे बनते? रूह हमारे थॉट के अंदर या ज़हन में नहीं बसता। जो खुदा के साथ हमारी रफाकत होती, ये एक अलग बात है, और रफाकत में और खुदा की सोहबत में जमीन आसमान का फर्क है। खुदा की सोहबत में और खुदा की रफाकत में बहुत फर्क है। अब कैसे? खुदा की रफाकत जैसे अब हम सब इकट्ठे हुए ये खुदा की रफाकत में, या अब अगर आप पर्सनल तौर पर अपने कमरे में अपना घुटने टेक लेते हैं या सिजदा करते हैं या शिफायत करते हैं, तो वो भी खुदा के साथ आपकी रफाकत। लेकिन जो सोहबत होती कभी भी हमारी थॉट के अंदर, हमारे दिल के अंदर या हमारे बातन में नहीं होती। जो खुदा की रूह हमारी रूह के साथ एक होती, ये सोहबत। और खुदा चाहता है कि हमारी रूह और खुदा की रूह एक हो। जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, नई मखलूक बन जाते हैं, तो आगे लफ्ज है परस्तश या हमदो सना, रास्तबाजों को ज़ेबा है, रास्तबाजों। तो पहले हमें खुदा के बेटे बेटियां बनने की जरूरत, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई खुदा का बेटा बेटी नहीं बना, वो रूह और सच्चाई से परस्तश कर सके, नहीं होता। आपने परस्तारों को देखा होगा जिनके पास टैलेंट होता या सीखा होता परस्तश करना, तो एक खुदा के बेटे बेटियां बनकर दिल से प्रेस करना। हमारी बहन सलीमा गीत गाते, मैं कल अपनी बेगम से बात कर रहा था, मैंने कहा भी आप कलीसिया में प्रेस करते, प्रस्तश करते, अच्छा लगता। तो हमारी बहन सिस्टर काफी दिनों, पिछले दिनों में मैं बीमार भी रहे, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन आवाज अभी भी ऐसे गूंजती, और शेलोक टेलीविजन का सरमाया है, और ऑनलाइन कितने लोग इसको देखते हैं। तो हम जब उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आवाज कैसी भी हो, खुदा के हुजूर बखूर की मानद पहुंच जाती। जब बेटे बेटियां हो जाते हैं, हम रुक भी नहीं सकते, गाड़ी चलाते, काम करते, बर्तन धोते, किचन में काम करते, उसकी हमदो सना, उसकी परस्तश करते, रूह के साथ, खुदा की रूह के साथ हमारी रूह जब एक जान हो जाती, उसकी सोहबत में हो जाते हैं। खुदा की खुशनुदी यही है, खुदा की खुशी यही। खुदा इसलिए ढूंढता है, और खुदा ना सोता ना ऊँगता, उसकी आंखें पूरी जमीन पर फिरती रहती, ढूंढती। उनमें से दो लोगों का मैं जिक्र करूंगा जो खुदा की आंखें ढूंढती रहती हैं जमीन पर, वो ना सोता ना ऊँगता, लिखा फिरती रहती जमीन पर। दो लोगों को, तीसरी शख्सियत भी है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। दो लोगों का मैं जिक्र करूंगा। खुदा एक तो सच्चे परस्तार जो रूह और सच्चाई से, जो बेटे बनकर, नई मखलूक बनकर खुदा उनको ढूंढता। एक खुदा ढूंढता है शिफायत करने वालों। शिफायत अगर कोई करने वाला शख्स, इंसान, कोई खादम, एवेंजलिस्ट है ना, सल्यूट करता हूं उसको, सल्यूट करता। खुदा शिफायत करने वालों को ढूंढता। ये जो आप प्रेज कर रहे, प्रस्तश कर रहे, हमदो सुना कर रहे, ये भी शिफायत का हिस्सा है। जब आप घुटने टेक कर किसी के लिए शिफायत करते हैं, जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, जब हमें इस चीज का इल्म हुआ या हमें इस चीज का पता चला, तो हमारे अंदर एक आग सी लगी। तो फिर हमने घुटने टेक कर जमीन के ऊपर सिजदे में जाकर शिफायत करना शुरू की लोगों के लिए। 70 लोग जुबानी याद है, और जो बाकी रिक्वेस्टें, दरखास्तें आती हैं, वो लिस्ट को सामने रख के
घुटने टेक कर और सिजदे में जाकर लिस्ट को सामने रख के शफायत करने। मुझे खुद अपने अंदर से इतना सुकून हो जाता है, शफायत दूसरों के लिए हो रही, उतना अपने लिए कुछ मांगने से मुझे तसल्ली सुकून नहीं मिलता जितना मुझे शफायत करने से सुकून मिल जाता, तसल्ली मिल जाती। तो खुदा दो लोगों को ढूंढता। ये दो चीजें आपस में ये कड़ी हैं, जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। परस्तश, सच्चे परस्तार और शफायत करने वाले। अब मैं एक आपके सामने बात रखता हूं। अगर 5 साल अपने बेटे को मैं कहूं ये एक बंगला, एक गाड़ी है, ये चाबी है बंगले की भी गाड़ी की भी, आपने 5 साल झूठ नहीं बोलना। 5 साल, उसके बाद आपको ये गाड़ी भी और आपको ये बंगला भी मिल जाए। तो बच्चा क्या करेगा भाई साहब जी, बच्चा क्या करेगा? बोलेगा झूठ? नहीं बोलेगा। वो कहेगा 5 साल की तो बात है, 5 साल की बात है, मैंने झूठ नहीं बोलना, या 5 साल की बात है सिगरेट नहीं पीना। कोई भी बात कह दे बाप भी, आपने 5 साल ये काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, उसके बाद 5 साल के बाद ये बंगला भी और ये गाड़ी भी, चाबी आपके हैंड ओवर, मालिक है आप। इसी तरह वो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। मेरे बाप ने कहा, मेरा बाप झूठ नहीं बोलता, लिखा हमारा बाप सच्चा है, वादों में सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलता। अब वो जो 5 साल गुजारेगा, इस नतीजे या इस रिजल्ट या इस खुशी में 5 साल झूठ नहीं बोलेगा, मुझे किसी चीज को पाना है। इसी तरह हम जब ये आर्जी जिंदगी, थोड़े दिनों की जिंदगी जो जमीन पर गुजार रहे हैं, जो थोड़े दिनों की जिंदगी जमीन पर गुजार रहे हैं, हमें यही सोचकर गुजारनी है, अगर हम जो छोटी सी जिंदगी जो जमीन पर हम सफर कर रहे हैं, हमने झूठ नहीं बोलना, उसके बाद हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है, बादशाही है हमारे लिए। फिर हम उसके काहिन बन जाएंगे, फिर हम उसके साथ तख्त पर बैठकर कौमों के, कबीलों के फैसले करें। बादशाही को लेने के लिए हमें क्या करना? बादशाही को लेने के लिए छोटी सी दुनिया में रह रहे हैं, थोड़ा वक्त है, बहुत कम जिंदगी है। अगर हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे ना, फिर आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बादशाही आपकी है। अब खुदा रूह है, जरूर है, उसकी परस्तश रूह और सच्चाई से की जाए, तो झूठ कभी भी हमारी जुबान पर नहीं होना चाहिए। परस्तार, जो उसके बेटे बेटियां, जो उसकी नई मखलूक, जो नए सिरे से पैदा हो चुके, झूठ हमारी जुबान पर नहीं होना चाहिए। और झूठ तारीकी है, इब्लीस झूठा और झूठों का बाप। और झूठ जब हम बोलते हैं तो उसका बादशाही के अंदर कोई दाखला नहीं, झूठे इंसान। अब सच्चाई से कलाम करना और सच्चाई से नेकी और भलाई करना और सच्चाई से खुदा की इबादत करना और सच सच खुदा का कलाम बयान करना बहुत बड़ी बात है। अगर हम प्रस्तार भी हैं और ये झूठ भी है हमारी जिंदगी में, तो फिर हम समझ सकते हैं हम नई मखलूक या खुदा के बेटे बेटियां नहीं बने। हमें बनने की जरूर, ये हो ही नहीं सकता कि खुदा का बेटा बेटी ना हो और प्रस्तार हो। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, वो वक्ती होगा। लेकिन जितने भी आज सुबह आप प्रस्तार बैठे हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूं, तसल्ली हौसला देता हूं कि आप नए सिरे से पैदा हो चुके, आप खुदा के बेटे बेटियां बन चुके। आपकी आवाज और आपके लफ्जों से हमें ब्लेसिंग मिलती है, जुए और बंधन टूटते हैं। मैं आपको ये सच बात बता रहा हूं, आप नई मखलूक, आप यीशु पर ईमान ला चुके और वो आपका बाप है। खुदा वो सबका ही है, बाप सबका नहीं है। दूसरी बात, हिजकिय्याह आपको पढ़ें प्लीज, हिजकिय्याह नबी का सहीफा 22वां बाब 30 और 31 आयत को। भाई साहब जल्दी करें इसको। हम हिजकिय्याह 22वां बाब 30 और 31 आयत। जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 22 बाब उसकी 30 और 31 आयत में यूं लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए
اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا. پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا. خداوند خدا فرماتا ہے. آمین. شکریہ بھائی صاحب. اب یہاں پر یہ ایک بات ہو رہی، ڈائریکٹ خدا یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے تلاش کیا ان کے درمیان، میں نے ڈھونڈا، میں نے تلاش کیا، مگر کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا کہ رخنا کے اندر کھڑا ہو جائے، فصیل بنا دے. رخنا کہتے ہیں جیسے ہیکل کی فصیل تھی، دیوار تھی، آگے کھڑا ہو جائے اور ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جائے. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ابراہم بھی اور موسیٰ بھی خدا کے آگے رخنا میں کھڑا ہو گیا اپنی قوم کے لیے کہ خداوند ہم آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ یہ کام کریں. لیکن خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، پرستاروں کو جو سچائی سے پرستش کریں، اور خدا رخنا میں کھڑے ہونے والوں کو ڈھونڈتا، شفاعت کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے. موسیٰ نے اور ابراہم نے کیسے شفاعت کی، ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب سدوم اور عمورہ کو نیست کرنے کے لیے خدا کا پلان منصوبہ بنا تو خدا نے ڈھونڈا، تلاش کیا، کوئی ایسا انسان مل جائے جو میرے آگے دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے کہ ان کو نیست نہ کر. خدا کسی کو نیست نہیں کرنا چاہتا، تباہ نہیں کرنا چاہتا، برباد نہیں کرنا چاہتا. اس لیے وہ ایسے لوگوں کو، ایسے اپنے بیٹے بیٹیوں کو ڈھونڈتا ہے کہ ہم اس کے آگے رکھنا میں کھڑے ہو جائیں، شفاعت کرنے والے بن جائیں. آپ نوح کی کتاب 2 باب 19 آیت، پھر ہم آگے کرتے ہیں. 54 منٹ ہو گئے بھائی صاحب. نوح 2 باب 19 آیت. چلو میں پڑھتا ہوں. نوح 2 باب 19 آیت. کلام میں سے نوح کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت میں یوں لکھا ہے: اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈھیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، ان کے حضور میں دست دعا بلند کر. آمین. آمین. اب یہاں پتہ کیا ہوا ہے میرے بہن اور بھائیوں؟ اب خدا یہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے کہ رات کے پہروں میں اٹھ کر رخنا میں کھڑا ہو جا، شفاعت کرنے والا بن جا، میرے حضور گھٹنے ٹیک لے، میرے حضور فریاد کر ان بچوں کے لیے. کون سے وہ بچے؟ میری کلیسیا کے بچے، ان بچوں کے لیے جو بھوک سے بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کا گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ چمڑا ان کا چپک گیا، خشک ہو گیا ہے اور ان میں جان نہیں ہے. اور خدا نہیں کھلا سکتا، خدا نہیں کھلا سکتا ان کو. بہنوں اور بھائیوں، میں کہتا ہوں خدا چاہتا کوئی شفاعت کرے اور میں ان بھوکے بچوں کے لیے آسمان کے خزانے کھول دوں اور برکت برسا دوں اور ان پر بحالی کو لے کر آؤں. لیکن خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو رخنا کے آگے کھڑے ہو جائیں، گھٹنے ٹیک لیں، رات کے پہروں میں اٹھ کر. ان بچوں کے لیے ہم دعا کریں، اپنی کلیسیا کے لیے. اگر گناہ میں ہے، نشے میں ہے، اگر کسی اور مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں چین نہیں آنا چاہیے ہماری زندگی کو. رات کو کیسے ہم سکون سے سو جاتے، صبح سویرے رات کے پیروں میں آنکھ جب بھی پاک روح کھول دے ہماری، ہم گھٹنے ٹیک لیں اور جھک جائیں اور شفاعت کرنے والے ہو جائیں. اور خدا یہ کہہ رہا، آپ دستے دعا بلند کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے حضور فریاد کرو. میں آسمان پر سے آپ کی دعا کو سن کر ان بچوں کی بحالی کے لیے کام کرنا شروع کر دوں گا، راستے کھولنا شروع کر دوں گا، ان کے اوپر بیداری اور ریوائول کو بھیج دوں گا، ان کے اوپر اپنے روح کی بارش کو کر دوں گا. لیکن خدا خود بھی کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شفاعت کرنے والے ٹھہریں. شفاعت. اب ایک اور ریفرنس پڑھتے ہیں، خروج
32 बाप उसकी 23वीं आयत में लिखा, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम किताब हयात में से काट देना, मिटा देना। अब मूसा कह रहा है कि अगर तू बनी इसराइल कौम का जिन्होंने खता की, गुनाह किया, अगर तू इनको मुआफ ना करेगा तो मेरा नाम भी किताब हयात में से मिटा डाल, काट दे। अब कैसी शिफायत हम देख रहे हैं यहाँ पर। खुदा का बंदा मूसा उस रखना के अंदर खड़ा हो गया और शिफायत करने लगा, जैसे अब्राहम ने लूत के लिए और सदोम और अमूरा के लिए शिफायत की, इसी तरह हमने भी शिफायत करनी है मेरे बहन और भाई। शिफायत करता कौन है? शिफायत कौन करता है? अब मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह रसूल बनकर आए और सरदार काहन बनकर गए। क्या हुआ? रसूल बनकर यीशु मसीह आए और सरदार काहन बनकर गए। क्यों गए? वो सरदार काहन है हमारा और हम काहन हैं। ये मुकाशफा की किताब पहले बाब में लिखा, उसने हमें काहन भी बना दिया और उसने हमें बादशाही भी दे दी। अगर उसने हमें काहन बना दिया, काहन का क्या काम होता? शिफायत करना। और हमारा सरदार काहन जो आसमानों पर खुदा की दहनी तरफ, बाप की दहनी तरफ बैठा, काम क्या है उसका? सरदार काहन करता क्या? हमारे यीशु बाप की तरफ दहनी तरफ बैठ के क्या करता? शिफायत करता हमारी। हर रोज मेरी शिफायत, हर रोज आपकी शिफायत करता। हमारी दुआएं सोनों के प्यालों के अंदर हर वक्त बाप के हुजूर पेश करता रहता है। एक भी दुआ रद्द नहीं होती हमारी, एक लफ्ज भी। आपकी दुआ की आखिरी लाइन भी खत्म नहीं होती, आपकी दुआ सुनी जा चुकी होती, क्योंकि वो शिफायत करने वाला सरदार काहन बाप की तरफ बैठा हमारी शिफायत करता, और हमें उसने काहन बना दिया। काहन का मतलब ये शिफायत करने वाला। अब नबी और काहन में थोड़ा सा फर्क होता। नबी का काम होता खुदा से लेना और कलीसिया को देना, खुदा से कलाम को लेकर कलीसिया में डिलीवर कर, जो खुदा उसको बताए कलीसिया को, वाम को बताना। लेकिन शिफायत करने वाला यानी काहिन का काम होता कलीसिया की रिक्वेस्टों, दरखास्तों को लेकर खुदावंद के हुजूर पहुंचाना। और उसने हमें बादशाही भी दे दी। बादशाही का मतलब आपको बेटे बेटियां बना लिया, आप उसके बेटे बेटियां, आप नई मखलूक बन गए। ये बादशाही है। आपको यीशु मिल गया, ये बादशाही है। आपको बादशाही भी दे दी और काहिन भी बना दिया। हमारा सरदार काहन यीशु मसीह, और हम सब काहिन। ना रुकें, हमारे अंदर आग लग जाए, घुटने टेकें, अपने घुटने टेकें और आंसू बहा कर हमारी आंखें नम रहनी चाहिए। नमी हो, आंसू हो, रूहों का बोझ हो हमारी जिंदगी में। शिफायत करने वाले हैं, आप खुदा के प्यारे होंगे। वो सबसे अजीज आप होंगे। खुदा ढूंढता है रूह और सच्चाई जैसे परस्तर, और खुदा ढूंढता है शिफायत करने वालों को। तीसरा जो बात है, हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे 8 इसका है, खुदा गुनाहगारों को ढूंढता है। खुदा गुनाहगारों को भी ढूंढता, वो गुनाहगारों के लिए आया। फिर हम देखेंगे अगले इसी बात को हम अगले बोध को भी बढ़ाएंगे। खुदा गुनाहगारों को ढूंढता और कैसे, क्या करता है खुदा। और फिर जो दूसरी बात हम सीखेंगे, आपकी प्रे, आपकी शिफायत कर क्या सकती है, क्या रिजल्ट उसके आते, क्या नतीजा निकलता, और आपके अंदर कैसे आग आ जाएगी, तड़प आ जाएगी, आपको रातों को नींद नहीं आएगी। खुदा आपको सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस। Praise the Lord, Pastor Samson साहब